जे पाउचंती टिके पढ़ी के साहाय्य करंतु। काइसरिया नगर रे कर्नेलियो नामक जड़े व्यक्ति थिले। से इटालिको नामक सैन्य दलर जड़े शत सेनापति थिले। और पढ़ दियो 4% पढ़ दियो तो 1-4 से जड़े भक्त आउ सपरिवार रे ईश्वर को भय करुथिले। से लोक मान को बहुत दान देउथिले आउ सर्वदा ईश्वर छामुरे प्रार्थना करुथिले। दिने अपराह्न प्राय 3 घंटा समय रे से स्पष्ट रूपे गोटे दर्शन पाइले, जेपरी ईश्वरंकर जड़े दूत ताहांक निकट को आसी कहउछंती, हे कर्नेलियो। सेथिरे से तांको प्रति एक दृष्टि रे चाहि भीत होई कहिले, हे प्रभु कौन? से तांको कहिले, तुमर प्रार्थना ओ दान सबु स्मरणार्थक बलि स्वरूपे ऊर्ध्वरे ईश्वरंक छामुरे उठी अछि। कोई बाकी हालेलुया। हालेलुया। प्रभु नाम धन्य हो। आ माने सुंदर विषय इस तरह देखुतलु। आ गोटे व्यक्ति थिले आ एक स्थान को हम स्थान देखुछु। से स्थान होची काइसरिया। आ काइसरिया रो एक इटाली नामक एक स्थान। आ से स्थान रे आ जने व्यक्ति थिले जे कि सत आ तांको नाम होची कर्नेलियो। कोन तांको नाम? कर्नेलियो। तो आउ से कर्नेलियो व्यक्ति को आम स्थान को आउ देखि पारुछु। तार वृत्ति हैला, तार कार्य हैला जे से तार कार्य होउछ कोन? आउ से कोन करथिले? आउ सत्य सेनापति थिले। मोर प्रिय माने आउ सत्य सेनापति यदि आम देखिबा बाइबल रे अनेक स्थान लिखा जायछि। माथी पुस्तक 8 ରୁ 9 आपण पर पढ़िबे से विषय को। आउ सत्य सेनापति कार्य कोन? आउ पुरातन काल रे ए प्रकार थिला, राजा थिले आ राजा पर आउ सेनापति, सेनापति पर के आसंती सत्य सेनापति। आउ सत्य सेनापति की प्रकार व्यक्ति अटंती? आउ से समस्त विषय को से कोन करथांती? सत्य सेनापति आउ 100 जन को मध्य जने लीडर थिवो। आउ से सैन्य मानकर सब दायित्व से नबो कि ड्यूटी रे जॉइन हला ना नहीं, कि आज आसला ना नहीं, कार देह सुस्थ हला, कौन सब विषय युद्ध क्षेत्र को जीवा पाए सत्य सेनापति समस्त को से रेडी करथिला। ए प्रकार व्यतिव्यस्त लोकड़ा से आउ ता जीवन जदि आम उदाहरण स्वरूप देखिबा, एबे तो राजा को विषय नुहे, किंतु जदि आम देखिबा एबर जुग को देखिले कोन आउ मिलिटरी मैन आ जो मान की मेजर आ से मान को बुझा जाए। आ से मान कोन आउ जदि आमानकर ए लोकल देखिबा एसपी डीएसपी ए माने आ जेतबेले किछि भी आ दुर्घटना घटी जाए, किछि भी आ विपद पड़ी जाए कि बा एक्सीडेंट हो जाए, प्रथमे का कॉल जीवो? प्रथमे जे एसपी थिवो डीएसपी थिवो ता पाखु कॉल जाउथो। जहा भी कोन कले आउ प्रथमे कोन जीवो आउ तांको पाखु को आउ कॉल जाई थाए। आउ से मान कोन सब बळे व्यतिव्यस्त लोक मान, किंतु ए व्यतिव्यस्त समय रे भी आउ से आ को विषय करूथिला, को कार्य करूथिला, आज हमने से विषय को हमने आज शिखिबा। मोर प्रिय मान खाली मु कहबी आ आपण माने सुनिबे ता न, आपण माने भी ताहा कहिबे, आपण माने भी ता शिखिबे। आ जहा आपण को भलो लागोची ता हृदय रखी आ परमेश्वर को निमंत माने आ बंचिबा पाया माने सजाग हेबा। तो एई स्थान हम देखुचु आ से व्यतिव्यस्त लोक थिले, तांकर कार्य कोन थिला? आ सत सेनापति से कार्य करूथिले, अनेक आ परिश्रम भी से करूथिले, अन्य सैन्य मान को निमंत से चिंता करूथिले। मोर पे माने एई स्थान देखुचु मंडली रे प्रभु आमानकु गोटे गोटे दायित्व देइछंती। काहाकु तो पाळक भाबरे दायित्व देइछंती, काहाकु तो डिकन भाबरे पाळक देइछंती, काहाकु तो प्राचीन भाबरे आ दायित्व देइछंती। आज आमानकर मंडली निमंते बा आमानकर आउ परिवार निमंते, परिवार रे बापा कर दायित्व प्रभु देइछंती, काहाकु तो मार दायित्व नेइछंती, काहाकु तो बड़ भौणी दायित्व देइछंती। तो जो दायित्व प्रभु हमकु देइछंती, हमन केते ताहा मान्य करूछु, केते आमने ताहाकु आमने सुचारू भाबरे करूछु। मोर बापा अनुसार मु आ मो पुओ झियो को, मोर स्त्री को मु केते आउ ये सजा करूची, मो स्त्री हिसाब रे मोर स्वामी को केते मु आ सजा करूछु, मो पुओ झियो को मु केते
ସଜା କରୁଛି। ତା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଆଉ ବଡ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟକୁ ବି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତଥାପି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଏ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପଡିଯାଏ, ରବିବାର ଯଦି ହେଇଥାଏ ଆଉ ରବି କଣ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଭାବିଥାଉ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ପଇସା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ, କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ଆଜି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଗଲେ ଚଳିବ। ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯଦି ହେଇଯିବା, ଆଉ କିଛି ଇଏ ବିଷୟ ହେଇଗଲେ, ନାଇଁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଗଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଜି ଉପାସନା ନ ଗଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଚଳିଯିବା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଶିଖିବାର ବିଷୟ, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ 4ଟି ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। এই ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଯାକ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ପାଉଲ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ହାନା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟ ଯାକ ଲେଖିଲେ? ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବା ବିଷୟକୁ ସେ ଲେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବି ଆମେ ପଢୁ, ସେଇଠୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା, 2 ପଦକୁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ବାଇବେଲ ଆମେ ଦେଖିବା, ଭକ୍ତ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଜଣେ କି ବା 2 ଜଣ କୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟ କରୁଥିବା। ଆଉ କିଏ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଭକ୍ତ କହିଲେ ଜଣେ ବି, ଆଉ ଜଣେ କି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମନେକର ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ସେବା ଜଣେ କରୁଥିବେ। ଆରାଧନା କରୁଛି, ଭକ୍ତି ଆରାଧନା ଯେ ଯାହାକୁ କରୁଛି ଅହରହ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ହଁ, କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସାଧାରଣ ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଭକ୍ତି କରୁଛି, ସିଏ ତାର ଭକ୍ତ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବା, ଇଏ ତାର ଭକ୍ତ, ଇଏ ତାର ଭକ୍ତ, ଇଏ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି। ତ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆସୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ଜଣେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକି ଟଣ କରୁଥିବ, ନହେଲେ ଚିତା ଚନ୍ଦନ ଦେଇଥିବ, କି ନହେଲେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବ, ନହେଲେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା କଳା ହ୍ୱାଇଟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଉ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କିଏ? ଆଉ ଲୋକ ଦେଖି କହିବେ, ବାଃ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଭକ୍ତ, ଇଏ 5ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ସିଏ ଆଉ ଚିତା ଚନ୍ଦନ କରୁଛି, ଗିନି ବଜାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ। ତ ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭକ୍ତ ବୋଲେ କଣ? ଆଉ ଯିଏ ଆମେ ହେଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ଭକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଜଗତରେ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ରହୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ସେବାରେ ବି ଅଛୁ, ଆମେ ଜୁମ୍ ସେବାରେ, ଏହା ବି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯାହାକି ଆମକୁ ନିଦକୁ ମାରି ଦେଇକି ଆମେ ବସିଛୁ। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ତ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭାବିଥାଉ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବି, ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ କଣ? ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କଣ ଥିଲେ? ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା। ଆଉ 2 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଭୟ କଣ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ?
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତ ଭୟ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଏମିତିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନାହିଁ ଯେ ଭୟ ନ କରିକି ରହୁନା। ତ ଭକ୍ତ ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟଟି, କିଏ ତ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ତ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କିଏ ତ ବାକି ଋଣକୁ, ଆଉ କିଏ ତ ଏମତି ଲୋନ ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ଭୟ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ, ଜଣେ ବି କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ। ଯାହାବି ହାଲୋ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ମାନେ ଯିଏ ଭାବୁଥିବ ସବୁ ବିଷୟରେ ମତେ ଦେଖି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ସେବା କରୁଥିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ବୋଲି ମୁଁ ଯୋଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, ସପରିବାର ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଭୟ ବୋଲି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଜୀବନର ବଡ ଭୟ ବୋଲି କଣ ଅଛି? କାଲି ମୁଁ ମରିଯିବି ପରା। ସବୁଠୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭୟ ହଉଛି କଣ? ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି କଣ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୟକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସପରିବାର ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ସପରିବାର ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ କୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ବାପା ଆଉ ନଥିବେ, ଆଉ ବାପା ଯଦି ଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବ, ଆଉ ବାପା ମା ଥିବେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ନଥିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଅନେକ ସମୟ ଦେଖୁଛୁ ମା ମାନେ ହିଁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି ସପରିବାର, ସେ ଜଣେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ସପରିବାର। ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲେ ବାପା ମା ଆଉ ଭାଇ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରିବାର। ଏମାନେ ଜଣେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସପରିବାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଉ କରୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୋର କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୟ ଅଟେ। ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ, ଆମେ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଲା ଥାଉ, ଆଉ କିଏ ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକଲା ଥିବା ସମୟରେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବି ଥିବା ସମୟରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନେ ଆଉ ଗାତ ଖୋଳିକି ବି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ରେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱର ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଭୟ। ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଟା ମୋର ନାହିଁ, ଏଇଟା ପେନ୍, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଚୁରଉଛି, ତ ବାକ୍ୟ କଣ କହିବ? ଚୋରି କର ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିବ ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବିନି। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ର ଆଉ 9 ପଦରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କି ପ୍ରକାର, ତାହା କିଏ ପାଇଲେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଯୋସେଫ ପାଖରେ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ପଢିଲେ ଜାଣିବେ, ଯୋସେଫ ପାଖରେ କିଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାହିଁ, ଭଉଣୀ ନାହିଁ, କିଏ ବି ନାହିଁ। ସେ ଏକଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଯଦି ମିଳିଯାଏ, ସେମାନେ କଣ ମକ୍କା ଖୋଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କି ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ, ସେ ଏକଲା ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋସେଫ ବି ଏକଲା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ବାଇବଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ, ଏ ହେତୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଏଡେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କିଏ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଡେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟତା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ପାପ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଭୁଲ କୁ କରିଥାନ୍ତା, କିଏ ନାହିଁ ପାଖରେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛି, ଏଡେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟତା ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ତ ସିଏ କଣ କଲେ,
मत किए देखुनी किंतु प्रभु देखुचंती सब बेले आम मन रखिबा आमानको जीवन रे आ प्रभु आमको सब बेले देखुचंती आमे जहा करूचु ता देखुचंती तो मु जहा करूची आ प्रभु जानुचंती सेते बेले आमानको जीवन में भय हबो आ गोटे विषय कहबा पय चाहे आ दुईटा व्यक्ति आमानको पाखरे थांती राइट साइड व्यक्ति आ पवित्र आत्मा थिले एकान शैतान रो आ आत्मा थिबो आ शैतान आत्मा सब बेले कहबो एटी कर दे कला परे आ भूल मागी देबुनु कि किंतु ये कोन कहूची राइट साइड कहबो जे नाइ नाइ सेटा करे ना एटा कले परमेश्वर आगे ठीक नाइ सब बेले आमानको जीवन युद्ध होतबो का जीवन होतबो ना जाने कि मो जीवन रे होची आ से कहबो कर दे टिके देखि दे कर देखले कोन हबो किंतु आउ जण कहू जे नाइ नाइ ता करना ता कले भूल अटे आ सब बेले एमानको थोड़ा युद्ध थाए बेले बेले आमाने लेफ्ट साइड कथा को सुनि दउछु आ कोन कर दे कि प्रभु भूल गला कहूछु आमे सेते बेले पराजय हो जाउछु किंतु राइट साइड कथा जते बेले हम सुनुछु आमे विजय हो जाउछु प्रकाशित वाक्य लगा जाए आमे विजय हेबा आवश्यक अटे सब बेले आ प्रभुଙ୍କର कथा को सुनी आ प्रभु रे बंचबा आवश्यक अटे तो आमाने गुटे विषय मन रखिबा ईश्वर सब बेले हमको देखुचंती सेते बेले आमे भय करबा अनेक सेवा कार्य रे अनेक विषय चाली अछि किंतु ईश्वर को से माने भय करंती ना जाहिताय जीवन काटंती मोर प्रिय माने जाहिताय आ सेवा रे से मान रहंती किंतु जते बेले ईश्वर जदि हमको देखुचंती आ ईश्वर को जदि हम भय करबा तहिरा माने आ से स्थान रक्षा पाइबा से जणे भय करनथिले आ समस्त परिवार मिसी कि से मान कोन करथिले आ ईश्वर गोटे भय करथिले आजी बापा आ चर्च जीवो आ से स्वर्ग जीवो मां चर्च जीवो आ पुओ झी मान रहि जिवे आ जते बेले हम बसुच परिवार परिवार मध्य बसी कि जते बेले हम जू माध्यम हो चर्च माध्यम हो मिलित भाव जते बेले हम उपासना आराधना करू ताहाटो आनंद विषय किछि न थाए तो मोर प्रिय माने आपण मानकर दायित्व आमे सपरिवार केनते आमे ताहाको राज्य को आमे जीवा आ सपरिवार ईश्वर को आमे भय करबा आ समय हे जाउछ मोर प्रिय माने आ दुईटा विषय मु कहबा पा चाहे प्रथम विषय देखलु माने आ से भक्त थिले द्वितीय विषय ईश्वर को भय करथिले आ तृतीय विषय को आमे स्थान देखिबा आ से लोक मान को बहुत आ दान दउथिले कोन करथिले मोर प्रिय माने आ से दान दउथिले आ जदि दान विषय जदि किछि प्रचार हुए बालक प्रचार करे कि व्यक्ति मान प्रचार करे हाँ किछि पाइबा आशा रे एटा प्रचार चलछि अन्य मान अन्य लोक मान को गोटे था धारणा था किंतु एई स्थान देखुछु आ कर्नेलिय तार जीवन से कोन आ दुखी दरिद्र मान को आ से कोन करथिले दान दउथिले तानो बहुत दान दउथिले आज अनेक मंडली रे आ दान देला बेलକୁ कोन करतंती एते तो दान नउचंती ए दान पैसा कुआडे जाउछि अनेक प्रश्न आसी थाए किंतु बाइबल गुड जगह लिखा जाए तुमर दक्षिण हस्त देला बेलକୁ आ बाम हस्त तुमर न जानु तुम हुष्टचित भाव रे तुम कोन कर आ दान दियो ई प्रकार बाइबल हाउस से पैसा जुआड जाउ जाउ आमानकर कर्तव्य कोन होला माने देबा आ देवा विषय गोटे विषय मु कहबा पा चाहे आपण माने खुलंतु हित उपदेश तार 19 रो 17 टिके पढंतु जे दरिद्र को दया करे से सदाप्रभु को ऋण दिए पुणी से ताहांकर उत्तम कर्मर परिशोध करिवे जे दरिद्र को दया करे जे दरिद्र को दान करे आ से सदाप्रभु को कोन करे ऋण दिए जदि हम किछि दरिद्र को दउछु मोर प्रिय माने आ सदाप्रभु को हम ऋण दउ जदि किछि हम ऋण नउछु तार प्रतिशोध हम करबा ना कि प्रभु को जदि हम दान दउछु बोले केंति दउछु दुखी दरिद्र को जते बेला हम दउछु आ प्रभु कोन करछ सेटा डबल करिके आमान को दउछन कहबा कि हालेलुया 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 दिने विचार आमान को हबो मोर प्रिय माने आमान को पाखरे जो दुखी दरिद्र माने आसी कि आमान को मागिबे आ सेटा माथि पुस्तक लिखा जायछि आ सेते पचारबे तो मते कोन करछ प्रभु मु गुर दिन आसीतिली तो मते ताहा देइछ मन कर देइथिबा आ से तनरे पुरस्कार पाइबो किछि देइ नथिबा प्रभु तमे केबे आसीतिलो मु से दिन भिखारी रूप आसीतिली मते तमे देलो ना मोर प्रिय माने अब जे दरिद्र को किछि दान दउछु एबे आमान को क्रिसमस समय अछि माने पारु पर्यंत आमान को वस्त्र अछि आमान को सब विषय अछि आमे चाहिले किछि किछि आमे देई पारु आमे देबार सिखबा अनेक समय कहंती जण कहंती कोन आ हमर इंडियन लोक माने एंती रो खाली सिखिछथि
କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଅଲଗା ଦେଶ ଲୋକ ଏମିତି ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଦଉଛି ସେ ଉପରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି କି ଏମିତି ଖାଲି କରୁଛି ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି ଆଉ ନତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦେବାର ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ପାଇବାର ସେତେ ନଥାଏ ମୋର ପିଲାମାନେ। ଏଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛୁ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦାନ କରୁଥିବା ଦ୍ଵାରା ତାର ଜୀବନରେ ସେ ଆଉ ସଫଳତା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନରେ ଆମେ କିଛି ଦାନ ଦେବା ଆମେ ଶିଖିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବି ଆମକୁ ଦାନ ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କଣ ଦଉଛୁ ଦେବା ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦଉଛୁ ଆଉ ଦେବା ସମୟରେ ବି ଆମେ ଲୁଭ କରିକି ଦଉଛୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆଉ ଯଦି ବାଇବଲ ଦେଖିବା ଆଉ ସମୟ ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାର 2 ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦାନ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ଦେଇଛି ତାର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆମର ଦେବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା କି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆମେ ଦେବାକୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯାହା ବି ଆମେ ଦଉଛୁ ସେଟା ଆମର ନାହିଁ ଯାହା ବି ଦଉଛୁ ଯାହା କିଛି ବି ଆମ ଠାରୁ ଅଛି ଆମର ନାହିଁ ଯିଏ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଲୋଭ କରିଥାଉ ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ପରେ କଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେବାର ଆମେ ଶିଖିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟକୁ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସରି ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବୁଝୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲେ କଣ ବୁଝିପାରୁ ଆମେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ କଥା ହଉଛୁ ବାପା ମତେ ଏଟା ଦିଅ ଏଇଟା ଦିଅ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତି କି ସେ କି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚକ୍ଷି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଅଛୁ ଆମେ ତାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛି ମେନ୍ ବିଷୟ ହେଲା କଣ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ଅଟେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯିଏ ଅଧିକ ପ୍ରେୟାର କରେ ଆଉ ସିଏ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଯିଏ କମ କରିବ ସେ କମ ପାଇବ ଆଉ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟୋଟାଲ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଥକି ଯାଉ କେତେ ପ୍ରଭୁକୁ ମାଗିବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବିଥାଉ କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବି କିନ୍ତୁ ଯାକୁବଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସିଏ ପାଇବା ଯାଏଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଯାଏଁ ଆଉ ସିଏ ଥରିକି ଥିଲା ଆଉ ପାଇଲା ପରେ ଯାକୁବ କଣ କରୁଛି ଆଉ ଛାଡି ଦେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆମେ ନ ପାଇବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଥକିବା ନାହିଁ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଥେସଲୋନିକ ପୁସ୍ତକରେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସର୍ବଦା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ବାବା ସବୁବେଳେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ଆଉ ଯଦି ପାରିବା ନାହିଁ ତ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା ସେଟା ବାକ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଝାଡୁ କରୁଛି ବାପା ମାନେ କୁଆଡେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କୋଉ ବିଷୟ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ଆମେ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବା ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କରୁଛି ଆମେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିପାରିବା। ଏଇ 4ଟି ବିଷୟ କଲେ ସେ କଣ କଣ କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ସପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆଉ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 4ଟି ବିଷୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା 4 ପଦରେ ଆମେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଆରାଧନା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ଆଜି ଆମକୁ ଜୀବନ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଓ ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜଣେ ନୁହଁ ପରିବାର ସହିତ ଆଉ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବୁନୁ ଯେ ଅଛି ତ ଦେଇଦେବା ତାହା ନାହିଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଆମେ କଣ କରିବା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆଉ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଆମର କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।